ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ बार सानू कन्नां दे नाल गल्लां सुनन नूं मिलदियां ने, इन्हां ते थोड़ा जिहा ध्यान भी करना चाहिए। मन की है, मन दीयां बिरतियां की हन, फिर एकाग्रता की गल आएगी। जिवें साडा शरीर है ये पंजां तत्तां दा बनिया होया है। पंजे तत्तां दियां 25 प्रकृतियां बना के एक दूजे सम्मिलित कीतियां हुईयां। हरेक तत्त का मुख भाग उहदे कोल रह गया है, अद्धा भाग जिहड़ा है वो चौं थां ते बन दिता है। इउं 5-5 टुकड़े इन्हां तत्तां दे हो के 5 25 होया। इहनूं 25 प्रकृतियां कहने। जदों कोई बीमारी लगती है प्रकृति की वाध घाट होंदी है, शरीर प्रकृति का। तो जिस तरह 5 तत्त 25 प्रकृतियां का साडा स्थूल शरीर है, इस तरह साडा जिहड़ा मन है तो उहदे बारे सानू इसलिए घट जानकारी मिलती है। शरीर जमदा तां संसार ने वेख्या, दाइयां ने देखिया, जमन वाली ने देखिया है कि मेरे तन तो बच्चे का जन्म होया, पर मन जमदा तां किसी ने नहीं देखिया। ते साडे शरीर दे विच मन रह रहा है ते सानू ही नहीं पता भी वो जम्मिया किवें है। तन का तो पता भी शरीर जम्मिया, इस करके कदे उहदा भी ख्याल करन दी लोड़ है। आखिर मन है कि जिहदे बारे कहा जाता है मन नूं एकागर करो, जिहदे बारे कहा जाता है मन ला के काम कर, जिहदे बारे कहा जाता है भगती करनी है मन करके कर, मन ला के भगती कर, मन ला के बाणी पढ़, मन ला के कीर्तन कर। इहदे बारे जानकारी भी तो चाहिए है। ये शरीर दे विच है, इस तन में मन, शरीर दे विच मन है, पर देखिया किसी ने नहीं। क्योंकि असी देखण दा यतन कदों कीता है? देखण दी जरूरत ही नहीं समझी, उस तो बिना ही काम चली जाता है। वाधू सिरक भाई काहनूं करनी है, ये तो बिना ही चल रहा है। नहीं भाई, जदों आवाज़ पैंदी है भी मन नूं एकागर करो, मन नूं एकागर तां करो जे पता होवे भी मन है कि। ये समझ ही नहीं है। दुश्मन नूं मारना होवे पहलां उहदी थां दा पता करना पैंदा कित्थे रहिंदा ओह। जदों दुश्मन का पता ही ना होवे रहिंदा कित्थे है, मारोगे की उहनूं। इस करके इस तन दे विच वसन वाला मन दुश्मनां दा दुश्मन, मित्रां दा मित्र है। वो रहिंदा किथे है? इस तन में मन कोई गुरमुख देखा, कोई गुरमुख देखता है कमाइयां करन वाला। भाए भगत जो होमे सुख है। लो ये जिन्हां दी निगाह कमज़ोर है, ऐनक ला दित्ती गुरु नानक ने। जदों प्रेमा भगती करोगे तो हौमे मुक जाएगी हिरदे चों, उदों मन भी दिख जाऊगा भी भाई कित्थे है। जे सूरज वेखना है तो फिर कोठे की छत के हेठां बैठिया बैठिया सूरज नहीं दिसना। कोठे की छत ने नहीं दिसन देना, ये पड़दा है। अखां बंद करके सूरज नहीं दिसना, अखां खोलनियां पैणगियां।
ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਜੂਗਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਤਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਏ, ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਭਰਾਮ, 5 ਤੀਆ 15 ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਅਰ ਬੁੱਧ, ਇਹ 17 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ 17 ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੱਤ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਤੋਮਈ ਅੰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਇਹੋ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹੋ ਮਨ 5 ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੱਤ ਸੂਖਮ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਤੱਤ ਵੀ ਸੂਖਮ, ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਅਸਥੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਛਿੜਿਆ ਵਾ। ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਤੋਮਈ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਭੂਤਨ ਕੀ ਜੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਹਿਓ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਵੈ ਸੋ ਭੋਗ ਸਜਾਤੇ, ਸੋ ਭੀ ਰਾਵਰੋ ਰੂਪ ਨਾ ਤਾਤੇ। ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 5 ਬਿਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਵਿਪਰਜੈ, ਨਿੰਦਰਾ, ਸਿਮਰਤੀ, ਵਿਕਲਪ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਛੱਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਿਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚ ਜਾਣਾ। ਐਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਪਰਜੈ, ਵਿਪਰਜੈ ਉਲਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਰਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ, ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਢਿੱਲੜ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਬਾਹਲਾ ਤੰਗ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ।
ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਾਠੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਪਰਜਾ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਪਰਜਾ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਪਰਜੈ, ਤੀਸਰੀ ਨਿੰਦਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟੁੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ ਅਨਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਪਰਜੈ, ਨਿੰਦਰਾ, ਸਿਮਰਤੀ। ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜੂੰਗਾ। ਸਿਮਰਤੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਬੈਠਾ ਕਥਾ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਲਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਜ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ, ਗੂੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਹੰਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੁਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਛੋਈ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਮਾਈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਕਥਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਕਾਹਦੀ ਕਥਾ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਰੋਵਾਲ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾਂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਨਾਲੇ MA ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ MA ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇਹ MA ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ MA ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।